الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يذكرنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب الذين قاموا بعهدهم والذين نقضوا في أيمانهم الله سبحانه وتعالى ከድሮ ጀምሮ የተለያዩ ነብያቶችን ሲልክና ኩቱቦችን ሲያወርድ እንደቆየ ሁሉ የመጨረሻውን የሰው ልጅ ድልና ጸጋ ነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በላከበት ጊዜ ቀደም ሲል የነበሩት ህዝቦች ይህ ሰው ሲመጣ በደስታና በእልልታ እንዲቀበሉ አደራ ተጥሎባቸው ነበር። ያንን አደራ ያጠበቁና ያከበሩ እንዲሁም የጣሱና ያባከኑትን አንስቶ ይተቻቸዋል። وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اذكر لهم يا رسولنا ملكتኛችን ሆይ አውሳላቸው ወይ ማስታውሳቸው ይላል። إذا أخذ الله በያዘባቸው ጊዜ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ካንተ በፊት ቀደም ሲል መለኮታዊ መጽሐፍ ተልኮላቸው በዛ በመጽሐፋቸው ውስጥ ጥብቅ ቃል ኪዳን የተጣለባቸውን በምን መልክ ቃል ኪዳናቸውን እንደተወጡና እንዳልተወጡ እስቲ ለተረኞቹ አስተዋውሳቸው ይላል። እና ለቀደምት መጽሐፍ ባለቤቶች ለአይሁዶችም ሆነ ለክርስቲያኖች ለሌሎችም በየጊዜው ባወረዳቸው ኩቱቦችና በላካቸው ነብያት የሚከተለው ቃል ኪዳን ተጥሎባቸው ነበር። ምን የሚል ለቱበይኑነሁ ሊናስ ይሄንን በእናንተ ላይ የጣልኩባቸውን አደራ ለሰው ልጆች ሁሉ ግልጽ እንድታደርጉት ቃል ግቡ አላቸው ማለት ነው። ወላ ተክቱሙነሁ እና ይሄን ጉዳይ ከማንኛውም ሰው እንዳትደብቁት ይሄ የዓለም ጸጋ ነውና ያንዲ ወገን ወይም ያንዲ ቡድን ጥሪት አይደለምና የመጨረሻው ነብይ ሲመጣ በዚህ ምድር ላይ ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ መቀበልና መከተል ግዴታቸው እንደሆነ ሁላችሁም ለህዝቦቻችሁ ግለጹና አስረዱ እንጂ እንዳትደብቁ የሚል ቃል ኪዳን ጥየባቸው ነበር ይላል። ፈነበዱሁ ወራአ ዙሁሪሂም ግን እንዳለመታደል ሆነና ብዙዎቹ ይህንን ከባድ የጌታ ቃል ኪዳን አገልግሎቱን ጨርሶ እንደወደቀቃ ወደ ጀርባ ወረወሩት። አንድ ቃ ብዙ ጊዜ ስትገለበል በቆይተ ሲሰበርና ሲበላሽ ወደ ቁሻሻ ቦታ ማረፊያውን ቆየት ቦታ እንደሆነ ላለማየት ዝም ብለ ወደ ጀርባ እንደምትጥለው ቃ አድርገው ጣሉት የኔን ቃል ኪዳን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወሽተረው به ثمنا قليلا በዛ በጥብቅ መለኮታዊ ቃል ኪዳን አንፃር ትንሽ ዚግባ የማይባል ርካሽ ዋጋ ለወጡበት ይላል። ያንን የአላህን ቃል ኪዳን በአግባቡ ቢወጡ ኑሮ ዘላለማዊ ጽድቅና ጀነተል ፊርደውስ ሊወርሱ የነበሩ ሰዎች በዛ ፈንታ ግዚያዊ ስምና ዚግባ የማይባል ጥቅምን መርጠው ለዛ ሸጡት የኔን አደራ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ተመነን ቀሊለን ማለት ትንሽ ዋጋ የሚለው ከፍ ያለ በጣም ዳጎስ ያለ ዋጋ ቢያገኙና በዛ ቢሸጡት ኑሮ ምንም አልነበር ለማለት አይደለም።
ዱንያ በሙሉ ትንሽ ዋጋ ናት እና ለዱንያ ሸጡት ነው ዱንያ እነሱ ዘንዳ ትልቅ እንኳን ብትባል እኔ ዘንዳ ዋጋ ቢስ ናትና ለዚች ለማትረባ ውዳቂ ነገር የጌታቸውን ቃል ኪዳን ሸጡት ለወጡት ይላል ፈቢእሰ ማ ይሽተሩን እና የገዙት የለወጡት ነገር ምንኛ ከፋ ይላል እነሱ ያወቅንና የተጠቀምን መስሏቸው ጥሩ ዋጋ ያገኘን መስሏቸው ነው የሸጡት ጅልነታቸው ግን የሸጡና የለወጡት ነገር በጣም አሳፋሪና አሳዛኝ ነገር እንጂ የሚያስደስት ቢሻው ግደለም የሚባል እኮ አልነበረም ይላል ስለዚህ የቀድሞዎቹን ህዝቦች በዚህ መልክ የሚተቻቸው እኛም ደግሞ የተሰጠንን እድል እንደቀላል እንዳናይና እንዲሁ ለናድረን እንደነሱ በመታለልና በመሸንገል ለጊዜያዊ ጥቅም እንዳንሸጠው ለማስገንዘብ ነው ማለት ነው እና ሁሉ ነብይ በየተራው ሲመጣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ለእያንዳንዱ ነብይ የመጨረሻው ነብዬ ወሳኝ ነው እሱ ዓለም አቀፍ ነው ለሁሉም የሰው ልጆች ለጥቁሮችም ለነጮችም ለምስራቁም ለምዕራቡም ነው የላኩትና እንደናንተ ጎጣዊ ወይም ጎሳዊ ነብይ አይደለም እሱ በሚመጣ ጊዜ እንዳያመልጣችሁ እያላችሁ የሰው ልጆችን አበክራችሁ እንዲትቀሰቅሱና እንዲታስተባብሩ ይሄን አደራ ባትወጡ እናንተ የጌታን አደራ እንደበላችሁ ይቆጠራል ተብሎ ለእያንዳንዱ ነብይ በነብይ ደረጃ ተነግሮታል በአጋጣሚ ባንተ ክፍለ ጊዜ ደርቦ ቢመጣ እንኳን እኔ ነብይ ነኝ ብለህ እንዲያትኮፈስ የመጨረሻው ነብይ ሲመጣ የምትችለውን ሁሉ ማስተባበርና የሱን ክብር ማንጸባረቅ አለብህ ተብለዋል እንደገና የነዛ ነብይ ተከታይ ተብዬዎች ደግሞ እያንዳንዳቸው ከኹለፋዎቻቸው ተስዲቆቻቸው ጀምሮ በአንተም ጊዜ ቢመጣ ይሄ ሰውዬ ህዝቦችን እንዲታስተዋውቅና ወደሱ እንዲገቡ እንዲታስተባብር ተብሎ ጥብቅ አደራ ተጥሎባቸው ነበር ማለት ነው ያ ነገር እንግዲህ በዚሁ መልክ ታንዲ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ እየተቀባበለ ከመጣ በኋላ በጉጉስት እየተጠበቀ በመጨረሻ ግን ወቅቱ ደርሶ ሲመጣ ያ አደራ የተባለው ነገር እንደቀላል ታየና ጎሰኞችና ጎጠኞች ከኛ ውጭ ነብይ ሊመጣ አይገባም በሚል በተለይ አህለል ኪታበይን ይሁዶችና ነሷራዎች ናቸውና በጊዜው የተገኙት እነሱ የጌታን ቃል ኪዳን እንዳሮጌው እቃ ወደ ጀርባ ወረወሩና ለጊዜያዊ ጥቅምና ስም መስገብገብ ጀመሩ ይሄ ሰውዬ እንደተባለለትማ የመጨረሻው ታላቅ ነብይ ነው እሱን መቀበልና መከተል አለብን ብለን ታወጅ እኛ ቦታችንን እናጣለን የሃይማኖት አመራር በእኛ ስር ነውና የቆየው ካሁን በኋላ እንደገና ለአዲሱ ነብይ አሽከርነት ልንገባ ነው ይሄን መሆን አይገባውም ስለዚህ ከኛ ጎሳ እስካልሆነ ድረስ ዝም በለው ባክህ ተው በማለት ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመቀበል ፈንታ ግዚያዊ ማዕረግ ስማቸውን በአባሱ ቄሱ እየተባሉ መዘየሩና መከበሩ እንዳይቀርባቸው ሀዲያው ጥቅማ ድቅሙ ስልጣኑ እንዳይቀርባቸው መረጡት ይሄንን ግዚያዊና ረካሽ ዋጋ ይላል ይሄ የመረጡት ዋጋ ምንኛ ከፋ በማለት የጌታንም አደራ በማጥፋታቸው ኡመታቸውን ህዝባቸውንም በመበደላቸው አላህ አጥብቆ ወቀሳቸው ማለት ነው እና እነሱን መውቀስ ብቻ ሳይሆን እኛም ሰውነንና በተራችን ውለን ስናድር እንደዚሁ በጎሳና በዘር እየተበታተን ትልቁን ቁም ነገር ረስተን በግዚያዊና በግላዊ ጥቅም እንዲያንሸነገል ለማስጠንቀቅ ነው ተታሪክ ተማሩ በማለት ማለት እና በዚህ መልክ እንግዲህ አብዛኛዎቹ አህለል ኪታብ ተብዬዎች ይህን ዲል ከሰሩ ትውልዶችንም አከሰሩ እንዲሁም አህለል ቢድዓ የተባሉት የነሱ ፈለግ ተከታይ ናቸው በዚሁ በኡመተ መሐመድ ውስጥ ራሱ አምነናል ብለው እንደገና ለጊዜያዊ ስምና ለጥቅማቸው ያደሩ ሰዎች ይህንኑ የተበላሸና አሳፋሪ ታሪክ እያደሱና እየመለሱ ይገኛሉ ማለት ነው አደራ ብለዋቸው ይብሳሉ እሳቸው እንደሚባለው لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ይላል እነዚያን የሰጡትን ነገር አግባብ የሌለውን ነገር ሰጥተው በዛ ነገር ጀብዱ እንደሰሩ ትልቅ ነገር እንዳበረከቱ የሚደሰቱ የሆኑትን ሰዎች አታስባቸው ይላል ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا እንዲሁም ደግሞ ባልሰሩት ስራ ወይም ባላበረከቱት አገልግሎት
ሊወደሱና ሊመሰገኑ የሚያምራቸውም ሰዎች ፈላ ተحسبنهم بمفازة من العذاب እነሱን ቅጣት የሚያገኛቸው መሆኑን አትጠራጠር ለቅጣት ተመድበዋል ማለቱ ነው ወለሁም عذاب አሊም በመሆኑም እነሱ እጅግ አሳማሚና አንገብጋቢ የሆነ ቅጣት ተዘጋጅቶ እየጠበቃቸው ነው ሲል መርዶውን ነገረ ማለት ምንድነው እነዚህ አደራ የተጣለባቸው አህለል ኪታብ የቀደምት መጽሐፍ ባለቤት ተብየዎች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደሚመጡ ህዝቦችን አስቀድመው እንዲነግሩና እንዲያዘጋጁ አደራ ተጥሎባቸው ነበር በዛ መልክ ነብዩ በሚመጡበት ጊዜ ህዝቦቹ ተሽለው እንዲያውም ትንሽ ተጠራጥረው ጭላንጭል የመረጃ ደርሷቸው ነበርና ይመጣል ተብሎ ሲነገርለት የነበረው ነብይ ነው እንደ ይሄ አሁን የመጣው ሲሏቸው አይ አይደለም አርፈ ተቀመጥ እሱማ ቢሆን ኑሮ እኛን ነገራቸው አልነበረም እንዴ እኛ ስላልሆነ ነው እኮ ዝም ያልነው እያሉ ይከመክሟቸው ጀመረ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቀጥታ ያው ገፍተው መተው ከነሱ ጋራ ግንባር ለግንባር መወያየት ሲጀምሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኔ ዝናና የጀብዱ በእናንተ መጽሐፍ ውስጥ ይገኛል አላህም ስለኔ የነገራችሁ ምስጥር አለ እሱን ለምን አትናገሩም በሚሏቸው ጊዜ ደግሞ ተነጭራሹ ሸምጥተው ክደው ስላንተ አይደለም እኮ ያ ይመጣል የተባለው አሁን ጊዜው ሲደርስ ይመጣል ግን አንተ ያንን ነገር ሰምተህ ምናልባት እኔ በሆን ልሞክር እስቲ ብለህ ለማታለል የመጣህ እንደሆንክ ነው የምንረዳውና አንተን አይመለከትህም አሏቸው ማለት ነው ያነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ጠየቋቸው እስቲ እናንተ እንደምትሉት ሳይሆን ምናልባት እንኳን እኔ እንደምለው ከሆነ አንዳንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የናንተ የዘረግንዳችሁ በዛ አካባቢ የሚገኙትን ይሁዶች ማለት ነው የናንተ ዋና ዘረግንዳችሁ የቅድመ አያታችሁ የሚባለው በዚህ ጎሳ ውስጥ ማን ይባላል እስቲ ስለሱ ስም ንገሩኝ አሉ መንደርደሪያ ሌላ ዘዴ ሊያቀርቡ ነው ማለት ነው በሚሉ ጊዜ ያንን ነገር እውነቱን ከተናገሩ እንደሚበሉ አወቁና ያልሆነ ስም ሰጧቸው ማለት ነው የነሱ ቅድመ አያታቸው የታወቀ ነው ግን ሲጠይቋቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያቁብናል ማለት እንትተው ዝም ብለው አፋቸው የገባላቸውን አንድ ሰው ጠሩና እገሌ ይባላል ቅድመ አያታችን አሉ ነብዩ ሳቁ በጣም ታሳዝናላችሁ እኔ ረብ العالمین ነግሮኛል እገሌ አይደለም እንደ ቅድመ አያታችሁ ሲሏቸው እንደገና በህፍረት እነሱ አንገታቸውን ደፉ እና ያንን ነገር የተሳሳተ መረጃ በመስጠታቸው እነሱ የሸጎርን መስሏቸው ባይናቸው እየተጠቃቀሱ መሳሳቅ ጀመሩ መጀመሪያ ጉዳቸው ሳይፈላ በፊት ማለት ነው ሰራንለት ለማለት እሳቸው ግን ይሄ አይደለም እንደው ለነገሩ ልታዘባቸው እንጂ እኔማ አውቀዋለሁኝ እኮ እናንተ እውነት መናገር አለመናገራችሁን ለማወቅ ነው ሲሏቸው እንደገና በህፍረት ተሸማቀቁ ማለት ነው ያንን የተሳሳተ መረጃ በመስጠታቸው ደግሞ አመሰግናለሁኝ እንዲሏቸው ይጠብቁ ነበር ማለት ነው የውሸት መረጃ ሰጥቶ ምስጋና መቀበል የሚፈልግ አገልግሎት እንደሰጠ ሰው ማለት ነው እንግዲህ የግፍ ማለት ይሄንን እንግዲህ መጀመሪያም የተሳሳተው መልስ ሰጡ እየታወቃቸው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄንን መልስ ስለሰጣችሁኝ ነብዩ እውነት መስሏቸው ተሸንግለው አመሰግናለሁ ብለው እጅ እንዲነሱም ይጠብቁ ነበር ማለት ነው አላህ ግን አሳውቋቸዋልና ምስጥሩን የሰጣችሁትን መልስ ስተት ነው እኔም ደግሞ አላመሰግናችሁም ምስጋና ይንሳችሁ ኸያና ነውና ያደረጋችሁት ብለው አጋለጧቸው ማለት ነው እና ያኔ በዚህ እንግዲህ ግፍና በደላቸው ሳቢያ አላህ ምን አለ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب እነሱ በሰሩት ድርብርብ ግፍና በደል መጀመሪያውንም ነብይ መሆኑን እየቃዱ ያወቁ ማስተባበላቸው ሁለተኛ ለተጠየቀው መረጃ የተሳሳተ መረጃ መስጠት እንደገና ሶስተኛ በዛው በተሳሳተው መረጃ ደግሞ ምስጋና እንዲታመሰግናቸው መጠበቅ ይሄ በጣም አሳፋሪና ድርብርብ ወንጀል ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ካሁን በኋላ በምንም አይነት ከአላህ ቅጣት ያመልጣሉ ብለህ እንዳታስብ አልቆላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمنجن من العذاب ማለት ነው ቅጣት ያመልጣሉ ተቅጣት ይድናሉ ብለህ አታስብ ገባበት ይገባ ሰማይ ወጣ መሬት ይገባ እንደሚባለው ተቅጣት አያመልጡም ወለሁም عذاب አሊም ለነሱ በጣም አሳማሚ የሆነ ቅጣት ሲኦል ተዘጋጅቶላቸዋል ያለው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነሱ እንግዲህ ይሄን በመስራታቸው ውጤታቸው ይህ ከሆነ
የነሱን ፈለግ የተከተለና ጸረ ሐቅ የሆነ ተንኮለኛ ግፈኛ የሆነ ሰው ሁሉ የዚህ አይነት እጣ ፈንታ እንደሚደርሰው ያመለክታል ማለት ነው። ወሊላሂ ሙልኩ ሰማዋቲ ወልአርድ ለነገሩ እናንተ እንደታታልሉ ብትሞክሩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማንም አይገፋም። ለምን የሰማያትና የምድር ስልጣን የሱ ብቻ ነውና እንኳን በእናንተ በደካማዎቹ አቅምና ዕውቀት ይቅርና ሰማይ መሬት እንኳን ቢያምጽ በጌታ ላይ ምንም ሊያመጣ አይችልም ራሱ ይጠፋል እንጂ ማለቱ ነው። ሰማይ መሬት በሙሉ ዳር እስከ ዳር ሰባቱ ሰማያት ምድርም በውስጥና በዙሪያቸው ያሉ ፍጥረታትን በሙሉ የኔ ፍጥረታትና ግዛት ናቸው። አታውቁም እንዴ ከማን ጋር ነው እናንተ ለመሆኑ ፍጥጫ የምትፈጥሩት ያላችሁ? ታቅማችሁን አታውቁም? ዓለም በሙሉ እኮ ዳር እስከ ዳር ተላይ እስከ ታች የኔ ግዛት ነው ይላል። والله على كل شيء قدير አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala በሁሉ ነገር ላይ ፍጹም ቻይ ነው። እሱ ሊያረገው የፈለገውን ነገር የሚያቅተውና የሚያዳግተው ነገር የለም። ሁሉን ነገር እንደፈለገ በቅጽበት መቀያየር የሚችል የሆነ ጌታ ነውና እናንተ ምስጋና ይንሳችሁ እንጂ ብትለግሙና ብትጣመሙ ራሳችሁን ከመጉዳት አልፋችሁ በአላህ ላይ የምትፈጥሩት ችግር የለም በላቸው ይላል። እና የአላህን እንግዲህ ሙልክ ማወቅ የሰው ልጆች አቅማቸውን እንዲረዱ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ማቀደሩላህ ሐቀ ቀድሪህ እንደሚለው ፍጡሮች በጌታቸው ላይ የሚባልጉና የሚያምጹት የአላህን ማንነት ባለመገንዘብ ነው። አላህ ወይ ጭራሹን እንደሌለ ይሰማቸዋል በሐዋሳታቸው አይደርሱበትምና ወይም ደግሞ በተለምዶ አለ ቢሉም እንኳን እንደ ተራ ነገር እንደው እንዳንዲ ሰው አድርገው የሚገምቱ አሉ አላህን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ባጠፋ ያቀብኛል ይቀጣኛል የሚል ስጋት ልባቸው ውስጥ የለም። መልካም በሰራ ደግሞ ይመነዳኛል የሚልም ፍላጎት እንትኑ የለም። ስለዚህ ጌታን እንደ ተራ ነገር አድርገው ቁድራውን ዘንግተውና ረስተው አዲ ነገር አድርገው ያውታል። ግን የአላህን ምንነትና ማንነት ጠንቅቆ ያወቀ ሰው በሱ ላይ መወላዳት አያስብም እንኳን ሊያደርገው ማለት ነው። ኢነ ፊ ኸልቂ السماوات والارض ለማንኛውም ስለኔ ምንነትና ማንነት ለመገንዘብ ይረዳችሁ ዘንድ አንዳንድ መረጃዎችን ልጠቁማችሁ እውነት ልብ ካላችሁ ማለቱ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚታወቀው ላ ትድሪኩሁ الابصار وهو يدرك الابصار እንዳለው የፍጥረታት አይን በዱንያ ላይ አያገኘውም። ማንም ፍጡር ጌታን ሊያዩ ሊያገኘው አይችልም ማለት ነው። እሱ ግን ሁላችሁንም ያያችኋል እለት በእለት ይቆጣጠራችኋል ይላል። ግን አንድ ነገር ስላልታየ የለም ማለት አትችልም። ከማየት ያላነሱ መረጃዎች አሉ ስለ ጌታ የሚገልጹና የሚያስተዋውቁ ነገሮች። ስለዚህ ከነዛ መረጃዎች እስቲ አንዳንዶቹን ልጠቁማችሁ እውነት ጤናማ አእምሮ ካላችሁ በዛ ተመላክታችሁ ስለኔ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ይላል። እና ኢነ ፊ ኸልቂ السماوات والارض ከምልክቶቹ አንደኛ በሰማያትና በምድር አፈጣጠር ይላል። ሰማያት እንግዲህ አንድ አይሉ ሰባት ሰማያት ስፋታቸውና ቁመታቸው ከዚህ እስከዚህ የማይባል በባዶ ሰማይ በህዋ ላይ ያለምንም መደገፊያና ማንጠልጠያ የተደረደሩ ሰማያቶች አሉ። እነዚህን ሁሉ በዚህ መልክ የፈጠረና ያደራጀ ጌታ ምን ያህል ኃይል እንዳለው በዚህ ስራ ውጤቱ ለምን አትረዱም ማለቱ ነው። ሰማያቱ እንግዲህ አንዱ ተዝተ መሬት አንስቶ መጀመሪያው ሰማይ ድረስ 500 አመት ርቀት ነው እንደ ሜዳ ሆኖ ቢጓዝ። ተዛ በኋላ ሰማው የመጀመሪያው ሰማይ ድንዳኔው ውፍረቱ ደግሞ 500 አመት የሚያሰር ነው። ያን አልፎ ደግሞ ሁለተኛው ሰማይ ድረስ ያለው ክፍተት በመሃል ያለው ህዋ ደግሞ እንደዛው 500 እያለ በሰባቱ ሰማያት መካከል የተለያየ ክፍተትና ርቀት ተደርጎ አንድ ማንጠልጣያና ድጋፍ ሳይኖር የሁሉ ግዙፍ ዓለም በባዶ ህዋ ላይ መቆሙ ምን አይነት ባለቤትና ሰራተኛ ያለው መሆኑን አጉልቶ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وإلى لقاء ترفعون بمكتلو إن شاء الله.